Hello, dear students. My name is Gangadhar CM. So, I am a teacher of social science 10th standard. So, today we are going to discuss one of the important concept that is mentioned for your syllabus, that is public finance and budget. So, in this topic we will understand what is the meaning of public finance, private finance, and what is the difference between public finance and private finance, as well as we will also discuss the importance and meaning of fiscal policy, how the fiscal policy or through how the fiscal policy the government is going to control the economic activities in a country. Okay, so we will begin this session with a very simple example. Through that example we will try to understand what is the public finance and why we have to study that. So basically we people all know that we indulge in one kind or another economic activity. Economic activity, it might be related to agriculture, industry, it might be related to service sector or any of the sector. So we people indulge ourselves in one or other kind of economic activities to earn the livelihood, and earning the revenue, through earning those revenues we are going to spend it on different wants or our different requirements. We all know that we people are having different requirements. It might be requirement of food, requirement of clothing, requirement of shelter, requirement of saving the money for the future, requirement for investment. Okay, don't think that the requirement of all the individuals in a country is uniform. It differs from one person to another person. So, how to manage the available resources? Basically, economics is just the definition of the economics. We can say that managing the limited resources for the maximum benefit. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು just write some of the difference between and meaning of what we call as public finance and private finance. Through that we will understand it. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್, ಈ ಮೂರನ್ನ ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the judge along with this we have to understand what is the meaning of private finance. See, finance, it is related to financial activities. ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ವೆಚ್ಚ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ, ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೋನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಡೆಟ್, ಮೂರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಡೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as ಫೈನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, expenditure and debt of an individual. Individual, don't think that individual means only a person. Illobba vyakti alla. It might be an institution, it might be an industry, or it might be what we call as a person, one particular bank. So that is what we call as private. Okay, and public means the management of income, expenditure and debt of the government. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದಾಯ, ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೆಚ್ಚ. ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾರೋ ದ ಮನಿ. ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ತನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೋಡಿ ಪದ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್ of an individual, that is called as private finance. Simple, ಮುಗಿದೋತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್ of whom? Of government. It is called as public finance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So what are the things that we are supposed to discuss in private finance is, first we have to understand the sources of income. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಮೂಲ ಯಾವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. So sources of income, first one. Second important thing what we have to understand is our requirements. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಫಾರ್ಮರ್ earns his income by agriculture. ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ, ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, entrepreneur is going to earn the money or earn the income through industrial activities. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಅವನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಣನ. ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಕಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್, he is going to earn the money through ವೇಜಸ್. ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಣವನ್ನ. ಹೌದಾ? ಅ ಟೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು, ವಿ ಅರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇತನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 to 4 ಹೌಸಸ್, ನಾನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 to 4 ಮನೆಯನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ವ ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಂಟ್ ಬೈ ಮೈ ಹೌಸಸ್, ನನ್ನ ಮನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ, 10,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 20,000 ಮಾರಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀ 50 lakh rupees, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೀರೋದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ FD, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹೀಗೆ ನಾವು do you think that all the individuals, every individuals
ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಡಿಫರ್ಸ್, ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ everyone or every individual does not have ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆದಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ does not have ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಋಣ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಬಿಕಾಸ್ if we don't maintain balance between income and expenditure, it will lead to situation of debt. ಸಾಲ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is why we have to maintain, or it is very crucial to maintain balance between income and expenditure. So that is very important from your exam perspective. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. So now we will move to another important concept. ಈಗ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂಲಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದೇ. We will discuss it later. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ we will understand the difference between public finance and private finance. ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 2 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. 2 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. So first difference, you have to write the meaning. Meaning itself is a difference. What is the meaning of private finance? So management of income, expenditure and debt of an individual. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Second important character of private finance is, in private finance always expend first. In private finance what happens? They calculate income first. In private finance
In private finance, they calculate ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಈ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ always expenditure is first calculated. See, this is the basic difference. This is major difference idu. Always expenditure is calculated first. Okay, first expenditure na calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? In private finance, they try to, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು, they try to adjust. In private finance, they try to adjust expenditure to income. ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ income is adjusted to expenditure. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 4 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಮನಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್, ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ವೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವಗೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Next we are going to discuss about what is public finance and importance of public finance, what is fiscal policy. These are some of the important topics that we have to discuss. So I am going to clean the board. Okay, so now I am going to explain you the importance of public finance. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ.
ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಪರೇಟ್. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್. ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಹಣವನ್ನ ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್? ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಡೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಯಾವ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 10 lakh rupees per year. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಒಬ್ಬ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ? It is framed by whom? Central government and as well as the state government, because constitution has given them authority. ಏನಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನೀತಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬಂದಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚೋದು. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಂತ ಅರ್ಥ? Maintenance of what we call management of revenue, expenditure, debt, one another, one another. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಡೆಟ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್